Hello students, once again welcome back in today's another session of cost accounting. Now students, today in the first session we started with the practical examples of contract costing in which we calculated the question number 1. Question number 1 is related with the first time, that is when the contract is completed within a year. Year ending પહેલા તમારો contract છે complete થઈ જાય એ related sum છે. Now in this session we will calculate the second type of sum, that is when the contract is incomplete. Contract શું છે incomplete and very less work is done. That means less than 25%. ખાસ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, વર્ક ડન એ કેટલું હોય less than 25% અને કોન્ટ્રાક્ટ શું છે incomplete. At that time how to calculate the sum, right? For that today we will calculate the question number 2 given in your textbook on page number 347. So keep the textbook in front of you, right? A contractor undertook a contract number 501 on 1st June 2012 for rupees 5 lakh. એક કોન્ટ્રાક્ટર છે કે જે કોન્ટ્રાક્ટ રાખે છે, કોન્ટ્રાક્ટ નંબર તમને આપેલા છે 501. કોન્ટ્રાક્ટ સ્ટાર્ટ થવાની ડેટ કઈ આપે છે 1st June 2012 અને કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ છે શું છે 5 lakh rupees. The following are the particulars of the contract up to 31st December 2012. તમને કોન્ટ્રાક્ટની 31st December 2012 સુધીની ડિટેલ્સ છે એ પ્રોવાઈડ કરેલ છે, રાઈટ? અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં તમને કે અત્યાર સુધી એમ કીધેલું છે સ્ટુડન્ટ્સ કે કોન્ટ્રાક્ટ કમ્પ્લીટ ક્યારે થાય છે? નો, યર એન્ડિંગ થાય છે 31st ડિસેમ્બર, ત્યારે કોન્ટ્રાક્ટ રિલેટેડ તમને ડિટેલ્સ આપેલ છે. નંબર 1, મટીરિયલ પરચેસ્ડ, material supplied from stores, wages paid, other expenses, cash received from the contractee being 75% of work certified, cost of work done but not certified, then plant supplied on 1st of August 2012, materials on hand on 31st December 2012, wages due but not paid on 31st December 2012. Okay, plant is to be depreciated at 10% per annum. Prepare contract count showing profit earned on the contract. Okay, હવે કેલ્ક્યુલેશન છે કઈ રીતે કરવાની છે સ્ટુડન્ટ્સ? તમને ક્વેશ્ચનમાં કોન્ટ્રાક્ટ સ્ટાર્ટ થવાની ડેટ આપી છે 1st June, રાઈટ? અને કોન્ટ્રાક્ટ હજુ કમ્પ્લીટ નથી થયો બટ યર એન્ડિંગ થઈ જાય છે 31st ડિસેમ્બરના. તો 31st ડિસેમ્બરના કેટલાક બેલેન્સીસ પણ તમને આપેલા છે, રાઈટ? In that case how will we prepare the account? Account છે કઈ રીતે પ્રિપેર કરશું? Pay attention here. First of all, give the heading in your book. When તમારી બુકમાં પહેલા તો આ હેડિંગ આપી દેજો. When the contract is incomplete and very less work is done, that is work done is less than 25%. Give the title, question number 2, page number 347, and give the heading contract account. Draw the format as usual, debit and credit side, and on each side 2 columns, particular rupees, right? In first page students, you need to write down the contract account, and on the second page you need to give the heading working notes. Chalo એ સુધી clear થાય છે students, right? Now how will we calculate the sum? One by one we will see all the transactions, right? Okay students, first transaction ચલો પહેલેથી જોતા જઈએ. First one is given material purchased. It's an expense for the contract. So contract account debit side, write down to material purchased amount 34,000 rupees, right? Next one is given materials supplied from stores. That means તમે કોન્ટ્રાક્ટમાં મટીરિયલ સપ્લાય કરો છો ક્યાંથી? તમારા સ્ટોર્સ, તમારી પાસે જે સ્ટોક અવેલેબલ છે ત્યાંથી. How much? 5,000 rupees. So write down on debit side to material supplied from stores. Next one, wages paid. Wages are given 30,000 rupees. Again it's an expense. Expense છે students, એટલે debit side as mention કરીએ છીએ wages, but amount કેટલી મૂકીએ છીએ?
amount is 30,000 rupees એ અત્યારે ઇનર કોલમ મૂકો છો. Why? The reason is that તમને ક્વેશ્ચનમાં રીડ કરતા ખ્યાલ આવશે કે લાસ્ટ પેરેગ્રાફ પહેલા wages due but not paid on 31st December 2012 is given. That means એવા wages કે જે હજુ પે કરવાના બાકી છે, it's an outstanding wages, right? Unpaid wages. તો unpaid wages એ આપણા actual amountમાં આપણે always શું કરીએ છીએ? પ્લસ, right? Outstanding wages at the year end જે તમને આપે સ્ટુડન્ટ્સ એ તમે actual wagesમાં શું કરો છો? પ્લસ. પેલા ખ્યાલ આવે છે, right? So the total amount will come 35,000 rupees. ચલો એ સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? Okay. Next is given other expenses. Again expense છે, so debit side write down to other expenses amount 2,000 rupees. Next one, cash received from the contractee. Now remember it students, તમારા ક્વેશ્ચનમાં એટલે કે કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટમાં ક્યાંય પણ કેશ રિસીવ્ડની ઇફેક્ટ આપવાની નથી. ખાસ યાદ રાખજો, કેશ રિસીવ્ડની ઇફેક્ટ તમારે તમારા કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટમાં ક્યાંય આપવાની નથી, રાઈટ? તો આ તમને શેના માટે આપે છે? ઇન્ટુ બ્રેકેટ કંઈક તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલ છે. being 75% of work certified. Now you all know that what is work certified. Certified work means what? કે તમારું જેટલું પણ વર્ક ડન છે, વર્ક છે કમ્પ્લીટ છે, એ ચેક કરી વેરીફાઈ કરી અને આર્કિટેક્ટ તમને એક સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરે છે વર્ક સર્ટિફાઈડનું, રાઈટ? એ સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરે સ્ટુડન્ટ્સ, પછી એમાંથી તમે જેટલું પણ પેમેન્ટ કરો છો તમારા કોન્ટ્રાક્ટરને, દેટ ઇઝ કોલ્ડ સર્ટિફાઈડ વર્ક, રાઈટ? હવે કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ ધ કોન્ટ્રાક્ટી, દેટ મીન્સ આ અમાઉન્ટ કોન્ટ્રાક્ટરને રિસીવ થાય છે 75,000 રૂપીસ, રાઈટ? જે કેટલું છે? તો કે આ જે અમાઉન્ટ છે કેશ રિસીવ્ડ એ વર્ક સર્ટિફાઈડના 75% છે. દેટ મીન્સ આર્કિટેક્ટે જેટલું પણ વર્ક સર્ટિફાઈ કરેલ છે એના 75% કેશ છે તમે પે કરેલા છે. આ સમજાય છે? આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, મને કેશ રિસીવ્ડ મળે છે 1 લાખ રૂપીસ મારા ક્લાયન્ટ પાસેથી, રાઈટ? કસ્ટમર પાસેથી. તો આ 1 લાખ રૂપીસ એ આર્કિટેક્ટે જેટલું પણ વર્ક સર્ટિફાઈ કરેલું છે એના 75% છે, રાઈટ? આના બેઝિસ પરથી હું ફાઇન્ડ આઉટ કરીશ વર્ક સર્ટિફાઈડ. કઈ રીતે? અહીંયા ધ્યાન આપજો. give the heading working notes and write down number 1 work certified, right? કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવાની છે? તમારે વર્ક સર્ટિફાઈડની અમાઉન્ટ આના બેઝિસ પરથી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે, રાઈટ? સો રાઇટ ડાઉન સર્ટિફાઈડ વર્ક ઇક્વલ્સ ટુ કેશ રિસીવ્ડ કેટલા છે સ્ટુડન્ટ્સ? 75,000 રૂપીસ મલ્ટીપ્લાય ઓલવેઝ 100. એનું રીઝન શું છે? યાદ રાખજો, રાઈટ? તમે એવું અઝ્યુમ કરી શકો કે સપોઝ certified work and cash received. Certified work 100 છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો કેશ રિસીવ્ડ એમના 75% છે, રાઈટ? તમને ક્વેશ્ચનમાં કેશ રિસીવ્ડ આપેલા છે હાઉ મચ? 75,000 રૂપીસ. એટ ધેટ ટાઈમ વર્ક સર્ટિફાઈડ હાઉ મચ? ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે, અગેન આઈ રિપીટ. અહીંયા તમે એ રીતે અઝ્યુમ કરી શકો છો કે કેશ સર્ટિફાઈડ એન્ડ કેશ રિસીવ્ડ, રાઈટ? વર્ક સર્ટિફાઈડ છે એ સપોઝ 100 હોય સ્ટુડન્ટ્સ, તો એના 75% કેશ રિસીવ થાય છે કોન્ટ્રાક્ટને, તો 100ના 75% કેટલા થશે? 75 રૂપીસ. ક્વેશ્ચનમાં તમને કેશ રિસીવ્ડ આપે છે 75,000 રૂપીસ. સો એટ ધેટ ટાઈમ વર્ક સર્ટિફાઈડ હાઉ મચ? તો હવે કેલ્ક્યુલેશન કરો. સર્ટિફાઈડ વર્ક ઇક્વલ્સ ટુ 75,000 મલ્ટીપ્લાય 100 ડિવાઈડ બાય 75. આપણે યાદ કેમ રાખશું? ક્વેશ્ચનમાં તમને કેશ રિસીવ્ડ આપેલા હશે, વર્ક સર્ટિફાઈડ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું હશે, એટલે ઓલવેઝ કેશ રિસીવ્ડ મલ્ટીપ્લાય ઓલવેઝ તમારે કરવાના 100 ડિવાઈડ બાય પર્સન્ટેજ. ડિવાઈડ બાય તમે કરો છો પર્સન્ટેજ. હિયર ઇટ ઇઝ ગિવન 75%, સો એનાથી ડિવાઈડ કરો
છો. સો યોર સર્ટિફાઈડ વર્ક વિલ કમ 1 લાખ રૂપીસ. ચલો આ વર્કિંગ નોટ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, સર્ટિફાઈડ વર્કની ઇફેક્ટ ક્યાં આપવાની છે? યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, ઇન યોર કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ તમારે રેકોર્ડ કરવાનું છે બાય વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ. પહેલા તો આ હેડિંગ આપવાનું છે. હેડિંગ આપો છો ક્રેડિટ સાઇડ બાય વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ. એમાં તમારે સર્ટિફાઈડ વર્ક, અનસર્ટિફાઈડ વર્ક અને જે પણ અસેટ્સ અને મટીરિયલ હોય એમના ક્લોઝિંગ બેલેન્સીસ છે રેકોર્ડ કરવાના છે. બાય બીકોઝ આ બધા બેલેન્સીસ આપણે નેક્સ્ટ યર કેરી ફોરવર્ડ કરવાના છે. તો અહીંયા તમારે ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ આપવાની છે સર્ટિફાઈડ વર્ક. હાઉ મચ? 1 લાખ રૂપીસ. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ક્લિયર થાય છે? રાઈટ? ઓકે, સો અગેન આઈ રિપીટ, ઓન ક્રેડિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન બાય વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ, જેમાં તમે લખો છો સર્ટિફાઈડ વર્ક, અનસર્ટિફાઈડ વર્ક, મટીરિયલ અને કોઈ પણ અસેટ્સ હોય એમના ક્લોઝિંગ બેલેન્સીસ છે રેકોર્ડ કરવાના થશે. નેક્સ્ટ વન, કોસ્ટ ઓફ વર્ક ડન બટ નોટ સર્ટિફાઈડ. એવું વર્ક છે સ્ટુડન્ટ્સ કે જે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે બટ હજુ સર્ટિફાઈડ નથી. સર્ટિફાઈડ નથી ધેટ મીન્સ આ વર્ક કેવું છે? અનસર્ટિફાઈડ. રાઈટ? સો વી કેન સે ધીસ ઇઝ અનસર્ટિફાઈડ વર્ક. તમને એમની કોસ્ટ જ આપેલ છે. રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ અનસર્ટિફાઈડ વર્ક. કેટલું આપે છે? 5000 રૂપીસ. અગેન એ પણ ક્યાં રેકોર્ડ કરો છો? કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ હેડિંગમાં જ સેકન્ડ લખો છો અનસર્ટિફાઈડ વર્ક 5000 રૂપીસ. ચલો આ ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? નેક્સ્ટ વન, પ્લાન્ટ સપ્લાઈડ ઓન 1st of August 2012. આ કોન્ટ્રાક્ટમાં તમે એક પ્લાન્ટ સપ્લાય કરો છો. રાઈટ? ઇફેક્ટ ક્યાં આપવાની છે? કોન્ટ્રાક્ટર માટે એક્સપેન્સ છે. રાઈટ? સો ડેબિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન ટુ પ્લાન્ટ સપ્લાય. બાજુમાં ડેટ મેન્શન કરજો સ્ટુડન્ટ્સ, જેથી કરી ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેશન ટાઈમે ઇઝી છે. અમાઉન્ટ ઇઝ ગિવન 24,000 રૂપીસ. ચલો આ ખ્યાલ આવે? નેક્સ્ટ, મટીરિયલ્સ ઓન હેન્ડ ઓન 31st December 2012. આ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ છે કે ઓપનિંગ બેલેન્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ? ધીસ ઇઝ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. રાઈટ? મટીરિયલ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ રેકોર્ડ ક્યાં કરવાનું છે? યાદ રાખજો, કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ તમે હેડિંગ આપેલ છે, એમાં મટીરિયલનું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ પણ ત્યાં જ રેકોર્ડ કરવાનું છે. રાઈટ? સો રાઇટ ડાઉન વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અમાઉન્ટ 2000 રૂપીસ. રાઈટ? ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન વેજીસ ડ્યુ બટ નોટ પેડ. આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજીસ આર ગિવન. એની ઇફેક્ટ તમે ઓલરેડી આપેલ છે. અહીંયા વેજીસમાં આઉટસ્ટેન્ડિંગ અમાઉન્ટ શું કરેલ છે? પ્લસ. રાઈટ? એટલે હવે ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. નેક્સ્ટ, પ્લાન્ટ ઇઝ ટુ બી ડેપ્રિસિએટેડ એટ 10% પર એનમ. ઓકે, પ્લાન્ટ પર ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું કહે છે. ડેપ્રિસિએશન સ્ટુડન્ટ્સ એક્સપેન્સ છે, રેકોર્ડ ક્યાં કરો છો? કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન ટુ depreciation on plant. કઈ રીતે? The plant cost price is 24,000 rupees. પ્લાન્ટની વેલ્યુ છે 24,000 મલ્ટીપ્લાય રેટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન 10%. આ એન્યુઅલ રેટ છે સ્ટુડન્ટ્સ. 10% પર એનમ મીન્સ એન્યુઅલ ડેપ્રિસિએશન ઇઝ ગિવન 10%. રાઈટ? તમને આ કોન્ટ્રાક્ટમાં પ્લાન્ટ છે એ સપ્લાય ક્યારે કરે છે? ઓન 1st August. તમારું યર એન્ડિંગ ક્યારે થાય છે? 31st December. નંબર ઓફ મંથ્સ કાઉન્ટ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. 8, 9, 10, 11 and 12. 5 months are there. So multiply 5 divide by 12. આ રીતે એનું ડેપ્રિસિએશન છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થશે. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? સો અમાઉન્ટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન વિલ કમ 1,000 રૂપીસ. રાઈટ? આપણે 5 months ડેપ્રિસિએશન જ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થશે પ્લાન્ટ પર. વાય? બીકોઝ અહીંયા તમે ડેટ સ્પેસિફાય કરો છો કે આ કોન્ટ્રાક્ટમાં પ્લાન્ટ ક્યારે સપ્લાય કરો છો? 1st of August ના. તો ત્યારથી લઈ 31st December. રાઈટ? નેક્સ્ટ, હવે કોઈ ડિટેલ્સ છે બાકી સ્ટુડન્ટ્સ? નો અધર ડિટેલ્સ આર ગિવન. નેક્સ્ટ હવે કેલ્ક્યુલેશન કઈ કરવાની રહેશે? યાદ રાખજો. રાઈટ? નેક્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન હવે તમારે કરવાની રહેશે
વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસમાં પ્લાન્ટનું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ એ પણ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું રહેશે, રાઈટ? કઈ રીતે? ધ્યાન આપજો. હિયર પ્લાન્ટ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો? પ્લાન્ટ વેલ્યુ તમને ખ્યાલ છે 24,000 રૂપીસ. ડ્યુરિંગ ધ યર તમે એમના પર ડેપ્રિસિએશન છે કેલ્ક્યુલેટ કરો છો. હાઉ મચ? 1,000 રૂપીસ. સો માઇનસ 1,000 રૂપીસ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, એક કરેક્શન કરાવું છું, રાઈટ? તમે ડેબિટ સાઇડ પ્લાન્ટ છે રેકોર્ડ કરો છો, પ્લાન્ટ સપ્લાય કરે છે ત્યારે, રાઈટ? પછી ક્રેડિટ સાઇડ યર એન્ડ થઈ જાય છે એટલે પ્લાન્ટનું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ છે એ રેકોર્ડ કરો છો, રાઈટ? 23,000 રૂપીસ. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, હવે કરેક્શન તમારે ક્યાં કરવાનું છે? એક યાદ રાખજો, જો તમે પ્લાન્ટની ઓપનિંગ બેલેન્સ, આ ઓપનિંગ બેલેન્સ તમે કહી શકો, રાઈટ? ડ્યુરિંગ ધ યર સપ્લાય કરો છો અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ રેકોર્ડ કરો છો, તો આ ડેપ્રિસિએશન છે એ રેકોર્ડ કરવાનું નથી. વાય? બીકોઝ ઓપનિંગ બેલેન્સ 24,000 છે, ક્લોઝિંગ 23,000 છે, એટલે ઓટોમેટિક 1,000 નો ડિફરન્સ એ ડેપ્રિસિએશનમાં કાઉન્ટ થઈ જાય સ્ટુડન્ટ્સ. જો તમે ડેપ્રિસિએશન રેકોર્ડ કરો છો, જો તમે કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટમાં ડેપ્રિસિએશન રેકોર્ડ કરો છો, ઇન ધેટ કેસ તમારે ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ છે લખવાના નથી. બટ આપણે એવું નહીં કરીએ સ્ટુડન્ટ્સ, વી વિલ રેકોર્ડ ઓપનિંગ એન્ડ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. આપણે ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ રેકોર્ડ કરશું, બટ ડેપ્રિસિએશનની ઇફેક્ટ કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટમાં આપવાની નથી. ચલો એ સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે, અગેન આઈ રિપીટ, જ્યારે કોઈ પણ અસેટ આપે છે સ્ટુડન્ટ્સ, ત્યારે એમનું ઓપનિંગ બેલેન્સ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ એ રેકોર્ડ કરજો. ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું, બટ એની ઇફેક્ટ તમારે કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટમાં આપવાની છે નહીં. ચલો એ સુધી ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે, ચલો ક્લોઝિંગ બેલેન્સ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું ક્લિયર થાય છે? પ્લાન્ટની ઓપનિંગ બેલેન્સ વેલ્યુ છે 24,000 માઇનસ ડ્યુરિંગ ધ યર ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરો છો 1,000. So closing balance will come 23,000 rupees after depreciation, right? Okay. In short, હવે કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટ હોય સ્ટુડન્ટ્સ, જ્યારે આપણે અસેટ્સ રેકોર્ડ કરીએ છીએ ત્યારે એમનું ઓપનિંગ બેલેન્સ અથવા તો ડ્યુરિંગ ધ યર આ રીતે સપ્લાય કરતા હોય તો એમની ઇફેક્ટ ડેબિટ સાઇડ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ક્રેડિટ સાઇડ. ડેપ્રિસિએશન વર્કિંગ નોટમાં કેલ્ક્યુલેટ કરજો, બટ એમની ઇફેક્ટ તમારે કોન્ટ્રાક્ટ અકાઉન્ટમાં ક્યાંય આપવાની છે નહીં. ચલો એ સુધી યાદ રહીએ સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, નાવ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આર કમ્પ્લીટેડ. હવે કેલ્ક્યુલેશન છે કઈ રીતે કરવાની છે, રાઈટ? તમને અહીંયા વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ પછી એક વર્ક સર્ટિફાઈડ પછી આપણે ડેપ્રિસિએશનની એક વર્કિંગ નોટ કેલ્ક્યુલેટ કરી રાખીએ, જેથી કરીને તમને યાદ રહે. ડેપ્રિસિએશન ઓન પ્લાન્ટ સપ્લાઈડ. વેલ્યુ ઓફ ધ પ્લાન્ટ કેટલી આપે છે સ્ટુડન્ટ્સ? Value of plant supplied is given rupees 24,000. On which date? On 1st August 2012. Now depreciation કઈ રીતે calculate કરશો? Write down depreciation equals to the value of the plant is 24,000 rupees multiply rate of depreciation 10%, but we will calculate the depreciation for only 5 months, right? So the amount of depreciation will come 1,000 rupees. ચલો એ સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ રીતે વર્કિંગ નોટમાં ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરીને મૂકી દેજો, રાઈટ? આમની ઇફેક્ટ તમારે આપવાની નથી, બટ આનો યુઝ તમે ક્યારે કરશો? તમારું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ પ્લાન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે, રાઈટ? વાય? બીકોઝ ઓપનિંગ બેલેન્સમાંથી ડેપ્રિસિએશન આપણે શું કરીએ છીએ? માઇનસ. ચલો એ સુધીની કેલ્ક્યુલેશન ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. ઇન શોર્ટ, જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટ ઇનકમ્પ્લીટ હોય સ્ટુડન્ટ્સ,
ત્યારે ક્રેડિટ સાઇડ આ બધી ઇફેક્ટ ખાસ આવશે બાય વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ હેડિંગ આપવાનું અને સર્ટિફાઈડ વર્ક અનસર્ટિફાઈડ વર્ક આ બે તો હશે જ અને એ સિવાય મટીરિયલ અને કોઈ બીજી અસેટ્સ હોય તો એના ક્લોઝિંગ બેલેન્સીસ છે એ પણ આપે રાઈટ નાવ વી વિલ મેક અ ટોટલ પેલા ક્રેડિટ સાઇડ ઇનર કોલમ ટોટલ છે આઉટર કોલમમાં લઈ લ્યો it will come 1,30,000 rupees right બીજી કોઈ amount નથી so total of contract account will come 1,30,000 rupees write down the total on both the side 1,30,000 rupees okay now credit side માંથી debit side minus કરો students the profit will come 30,000 rupees હવે આ contract incomplete છે and very less work is done less than 25% right તમને ક્વેશ્ચનની ઉપર જ હેડિંગ આપી દીધું છે કે આ સમ કયો છે કે જેમાં લેસ વર્ક ડન છે લેસ ધેન 25% તમને મેં ચાર્ટ બનાવડાવેલ છે સ્ટુડન્ટ્સ if the contract is incomplete and very less work is done means less than 25% તો કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરો છો પ્રોફિટની in that case જો પ્રોફિટ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ તો હોલ અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોફિટ ટ્રાન્સફર ટુ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટ અને જો લોસ થાય તો P&L અકાઉન્ટ આપણા ક્વેશ્ચનમાં પ્રોફિટ થાય છે તો આપણે પૂરેપૂરી અમાઉન્ટ પ્રોફિટની એ ટ્રાન્સફર ક્યાં કરવાની થશે ટુ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટ સો રાઇટ ડાઉન હિયર ટુ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટ into bracket write down profit ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ આ ખ્યાલ આવે છે રાઈટ તો આ રીતે તમારે જે પણ પ્રોફિટ થાય છે એ ટ્રાન્સફર ક્યાં કરવાનો છે વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ અકાઉન્ટમાં વાય બીકોઝ વેન ધ કોન્ટ્રાક્ટ ઇનકમ્પ્લીટ છે અને વર્ક ડન કેવું છે લેસ ધેન 25% રાઈટ એટલે એ સુધીની આ કેલ્ક્યુલેશન સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ આ ખ્યાલ આવે છે વર્કિંગ નોટ્સ એ પ્રોપરલી નોટ ડાઉન કરી લેજો right so here with this we are ending up our this session thank you very much and have a nice day